एक मिनट आप अगर ਅੱਜ पंजाब के सामने जो बहुत ही औखी घड़ी आई खड़ी है ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कैप्टन साहब ने सारे अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ बतौर PCC प्रेजिडेंट ਅਸੀਂ बैठ के ਜਿਹੜੀ ਇਸ मसले ਤੇ चर्चा की है ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ है। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ है जिथे सारे देश के अंदर बेकाबू हो चुके हैं उस किस्म के बहुत ही खौफनाक हालात पंजाब के अंदर बनते जा रहे हैं। इस गल का अंदाज़ा तुसी इस गल तो ला सकते हो भी अज के दिन पंजाब दे जिन्ने साडे कोल मरीज़ जिहड़े पॉजिटिव आए हुए है उन्हां वास्ते 250 तो लैके 300 टन ऑक्सीजन की लोड़ है। केंद्र सरकार ने सानू 103 टन ऑक्सीजन अलॉट की है। कैप्टन साहब दे ते सारी एडमिनिस्ट्रेशन दे केंद्र सरकार नाल राबता कायम करन दे बाद मिन्नतां करन दे बाद उन्होंने वो जिहड़ी 103 टन अलॉट की सी वो वधा के 104 टन कर दी गई। इस 104 टन के अलावा पंजाब कोल अपने सूत्रों तो जिहड़ी इत्थे अवेलेबल है करीबन 36 टन सानू ऑक्सीजन अवेलेबल है। सो करीबन 125 टन तो लैके 150 टन ऑक्सीजन की अज साडे कोल घाट है। उन्होंने लैके हर किस्म का प्रयास किया जा रहा है। अज जिहड़े हालात सामने आए है बठिंडे तो मानयोग साडे जिहड़े फाइनांस मिनिस्टर है बादल साहब ने हुणे उत्थे दस्सिया है भी बठिंडे दे अंदर ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। मानयोग साडे मंत्री OP सोनी साहब ने अमृतसर की आई दास्तां उत्थे दसी है कि करीबन साडे कोल आ जिहड़ा 6 बजे निकल गया उस समय ताईं दी साडे कोल ऑक्सीजन सीगी ते अमृतसर के हालात भी अजे ठीक नहीं। इन्हां हालातां नूं सामने रखते हुए जिहड़े प्रयास किए गए है जो 104 टन सानू मिल रही है वो भी रस्ते दे विच रुकी खड़ी है। क्योंकि मैं एक तुहानू दस दिया पानीपत तो सानू एक टैंकर अलॉट होया सीगा जिहड़ा हरियाणा दे एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों ने उत्थे रोक रखा है। बावजूद सारे प्रयासां दे अज ताईं उस टैंकर की साडे ताईं पहुँच आमद नहीं हुई। इस तरह ही देहरादून तो या होर इलाकों तो सानू जिहड़े 2 होर टैंकर मिले सी वो भी अज नहीं पहुँचे। अज दे दिन पंजाब दे अंदर 584 ये मरीज है जिहड़े ऑक्सीजन ते है ते करीबन 65 के करीब है जे मरीज है जिहड़े वेंटीलेटर के उत्ते है। इन्हां सारिआं नूं ऑक्सीजन की लोड़ है। जीवन ते मौत दे उस नक्के ते खड़े है। जे अज साडे कोल ऑक्सीजन नहीं पहुँचती तो मैं समझदा उन्हां लोकां दी जो अज जान खतरे च पई है उहदी जिम्मेवारी अज मौका नहीं वैसे किसी की जिम्मेवारी है किसी दे नुक्ताचीनी करन दी पर पंजाब दा जिहड़ा बनदा हक है वो पंजाब नूं नहीं मिल रहा। साडे नाल वितकरा किया जा रहा है। उहदी जिम्मेवारी केंद्र सरकार नूं चकनी पऊगी। उन्हां नूं इनश्योर करना पऊगा भी सानू साडा बनदा हक 250 चाहिए तो 300 टन है सानू पर 250 टन सानू घट्टो घट्ट ऑक्सीजन मुहैया करवाण। क्योंकि जदों मैं केंद्र सरकार की गल कर रहा इस करके कर रहा भी केंद्र सरकार ने सारी ऑक्सीजन जिहड़ी है ऑक्सीजन की प्रोडक्शन ते उहदी सप्लाई है केंद्र सरकार ने अपने हत्थां 'च लै लिया। जे साडे भी इत्थे कोई यूनिट हैगी उहदी ऑक्सीजन भी असीं नहीं लै सकते। मनप्रीत जी ने साडी जिहड़ी बठिंडे रिफाइनरी लगी है उन्हां नाल गल कीती भी उन्हां कोल ऑक्सीजन की सप्लाई है पर उन्हां कोल इक्विपमेंट नहीं जिहदे जरिए वो भरी जा सके। उहदे वास्ते पंजाब सरकार आ भी गौर कर रही है भी असीं उत्थे हॉस्पिटल बना दईए ताकि पाइप के जरिए अगर वो नहीं सिलेंडर 'च भरी जा सकती तो उत्थे ही हॉस्पिटल पर वो अज शाम ताईं नहीं बन सकता। समा लगूगा। लोगों नूं ऑक्सीजन की हुण लोड़ है इस घड़ी ते लोड़ है। सारे मंत्री साहिबान ने प्रयास किया भी हरेक अपने अपने हिले तो जे किसी के घरे कोई सिलेंडर पे अपनी
ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਖੜੇ ਹੈ, 450 ਨਈ ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? ਦੇਖਿਓ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਸਰਨਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੂਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟੀਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੈਮਡੀਸਿਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬਨ 50,000 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕਨਿਓ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਨੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਦੇਖੋ, ਕਾਰਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨੌਨ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 20,000 ਰੈਮਡੀਸਿਵੀਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਕ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20,000 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਭੇਜਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਪਿਰਿਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਭੀੜ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ। ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਸ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ SIT ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੀਗਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਕਈ ਇਨਫਰੈਂਸਿਸ ਲਏ ਗਏ ਹੈ, ਕਈ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਅੱਜ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਰਦਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ
ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਇੱਥੇ ਆਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਖੜੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਵੈਕਸੀਨ, ਚਾਹੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਚਾਹੇ ਰੈਮਡੀਸਿਵਿਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟੌਕਸੀ ਦੂਜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਖਤਮ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤਾਈਂ 5 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੂਗਾ, 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। 7,500 ਤੋਂ ਅੱਜ ਆંકੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਜੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ? ਆ ਕੱਲ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਊਗਾ ਸਰ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆ ਸੈਟੀਸਾਈਡ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।